to stand in the dais. But I am very happy with me. Veer Savarkar is there, the person, the first Bharatiya whose degree was withdrawn by an Indian university. The first Bharatiya who burned the foreign clothes in the land of soil. The first Bharatiya who said that political independence is vision of Bharat. The same first Indian who said that 1857 revolt is not a Sepoy mutiny. It is the war of independence, and he has written a book which was later published by Bhagat Singh. So I am very happy and standing beside the idea of Veer Savarkar. This is the culture of Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad. We worship the heroes who have sacrificed their lives for this nation. In our own Bayampalli village, near to the Siddipet, I was reading some articles and hearing some speeches. I was inspired to know that the common men, women and children of that village fought against the Razakars of the Nizam regime, and 99 Balidanis were laid their life for the fight, for the Swa, for the Sudandra, for the Swadharma of the Bharatiya Dharma. In the same Kotigal region next to Bayanpalli, around 30 common people were given life for the same Swadharma. ABVP always raised the slogan Bharat Mata Ki Jai, and we always used to say nation first concept. Our nation first and Bharat Mata Ki Jai is not a slogan for us. It is a practice for us. That is why we have a lot of examples in the state of Telangana. Whether it is Sama Jagan Mohan Reddy Anna of Warangal, whether it is Krishnavardhan Reddy Anna of Osmania University, whether it is Mareddy Chandra Reddy Anna of Osmania University, Jidendra Reddy of Jagatiyal, Ramanna Gobanna of Jagatiyal, Kashaya Janda Gosam, Jagya Janda Gosam, E Siddhandam Gosam, Amarnayana Veerulu, Vari Porata Padima, Marmarnalalu Unnaru, Marmarnalalu Undi. ABVP, the organization which started in 1948 with 5 members after 76 years of successful journey. In 2024, we have been considered, we have been announced as world's largest student movement with more than 55 lakh members from the nook and cranny of Bharat. That is Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad now. Bharatiya Karan Udyog Abhiyan, Goa Liberation Movement, Jai Prakash Narayan Andolan, Assam agitations against the Bangladesh infiltration, commerce against the commercialize of education, Chalo Kerala rally against the bloody communist bloodshed politics in Kerala. And there was a time in 1990, all of you might have watched the movie Kashmiri Files. In that you might have seen how the common Kashmiri Pandits were murdered by the Islamic radicals. The same radicals in 1990 said that you will not be able to raise the flags in Kashmir. You will not be able to raise Bharatiya flag in Kashmir. ABVP has taken the challenge and lakhs of Karyakarta has rallied to the valleys of Kashmir and raised the national flag and said Bharat Mata Ki Jai. That is Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad. For us, today's students are today's citizens. That is why we always say we are into the process of man-making process. The 2-year or 3-year graduation program offered in Harvard University in management, you are getting in a 3-year working in Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad. That is the Karya Paddhati of Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad right now. Right now, you might have seen the Savarkar's statue here.
It is not the statue installed by the government here. It is the statue installed by the Purva Karyakartas of ABVP Siddipet. This is the nationalistic spirit each and every Karyakartas of Siddipet is having. See how our man-making process is happening. In a small village of Siddipet, our Karyakartas are installing Veera Savarkar statue. And in Delhi, our Purva Karyakartas are abrogating the Article 370, is taking initiative to construct the Ram Mandir, is bringing the policy of CAA, NRC and national education policy. That is what ABVP is in the 21st century. This is the year this is the year we celebrate the 75 years of Bharatiya Constitution. For ABVP, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है. We don't want to carry the red diary of Rahul Gandhi, which was written by George Soros, which created the binary and division in the society. We don't believe in that diary. But we respect the Dr. B.R. Ambedkar. He is being used as a political tool now. For ABVP, Ambedkar ji is in our hearts. Ambedkar ji is in our words. Ambedkar ji is in our words. And our works towards Rashtra Purnarman and our practice of Samajik Samasada, Ambedkar ji is there. What Congress has did to Ambedkar in 1955 when Nehru given himself the Bharat Ratna, in 1971 when Indira Gandhi herself given her Bharat Ratna, that was Atal Bihari Vajpayee who believed in the ABVP's idea, our Purva Karyakarta who has given Ambedkar ji the Bharat Ratna, the highest civil of this country. That was the same Purva Karyakarta who has fixed and large Ambedkar's portrait in the central hall of the Bharatiya Parliament. This is what our commitment towards B.R. Ambedkar ji. In 1990, the Buddhist community, the Neo-Buddhist community, whom converted to Buddhism, got SC reservation in 1990. That too also provided by an ABVP Purva Karyakarta. That is what Ambedkar ideas. When Ambedkar believes, we delivers, ABVP delivers into action now. మన తెలంగాణ మీలు నిధులు నియమకాల కోసం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఇప్పుడు పరిస్థితి నీళ్లు లేదా, నిధులు లేదా, నియమకాలు లేదా. అప్పుడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలని నిర్వీర్యం చేసింది, అణిచివేసింది. మన తెలంగాణ కోసం ఏబీవీపీ నిరత్తన్న తెలంగాణ అన్న స్లోగన్తో సాధించుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కూడా మన ఏబీవీపీ కార్యకర్త are fighting for the rights of the students of the state. They were not even getting proper hostel facilities. There is no proper infrastructure in the SC, ST, OBC hostels, in the social welfare hostels. This is the condition and the state of Telangana right now under the Revanth Reddy rule. When we did in Bhaginagar, when we did Kadanaberry program, we said bye-bye to KCR. In this 43rd state conference, this is the time from Kadanaberry, we should start our reneging against the Revanth Reddy Sarkar to get rid him from the government. ABVP Karyakartas, or always say Karyakarta, our seniors used to say, Karyakarta वह जो कार्य करता है, कार्य करते करते आगे बढ़ता है. कार्य करना है, आगे बढ़ना है. मन में सपना है कि कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता बनना है. I was a कार्यकर्ता,
I am a Karyakarta and I will be a Karyakarta. That should be the spirit towards the process of national construction in all the hearts who have gathered here. By saying this, I am concluding. Namaste. Vande Mataram. ఉద్యమాల గడ్డ, పోరాటాలకు అడ్డ, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటమైన విముక్తి పోరాటమైన ఈ గడ్డ నుండే ప్రారంభమైంది. ఈ గడ్డలో భాగమైనటువంటి వీర బైరాన్పల్లి 75 సంవత్సరాల కింద అలుపెరగని పోరాటం చేసినటువంటి చరిత్ర యొక్క సిద్దిపేట గడ్డది. నాడు 118 మంది అమాయకపు యువకులను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపినటువంటి నైజాం రజాకార్లను నిజామూరి పైజామా ఊరదీసి తరిమి కొట్టినటువంటి గడ్డ ఈ యొక్క సిద్దిపేట జిల్లా. అదే ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దైవ క్షేత్రమైనటువంటి కొమరెల్లి మల్లన్న, కొండ కోచమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో అదే ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఏబీవీపీ కార్యకర్త సోదరులు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ వేదికగా అలుపెరగని పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. సోదరులారా, ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆస్కార్ అవార్డు ఇద్దామని చెప్పి మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నా. ఏందక్క సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నావు, ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వాలంటున్నావు అంటురా? అక్కడికే వస్తున్నా. బూటకపు హామీలతో అధికారం దక్కించుకున్నటువంటి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ హామీలు నెరవేర్చాలని ఎక్కడ తెలంగాణ సమాజం, విద్యార్థి లోకం, నిరుద్యోగులు నిలదీస్తారు అని చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క రేవంత్ రెడ్డి హామీల ఊసును మరిచిపోవడానికి ప్రజలను మధ్య పెడుతూ రోజుకొక నాటకాన్ని తెరపైకి తీసుకొస్తుంది. సోదరులారా, మనందరం చూసినాం, హైడ్రా పేరుతో హైడ్రామా చేస్తూ పేదల ఇల్లు, పేద ప్రజలు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడినటువంటి పేద ప్రజలు తమ కడుపు కట్టుకొని పేదలు ఇల్లు కట్టుకుంటే నాడు ప్రభుత్వమే ఆ ఇళ్లకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్రమ కబ్జాల పేరుతో పేదల ఇండ్లు కూలుస్తుంది. తప్పులు చేసేవి ప్రభుత్వాలైతే శిక్షలు పేదలు అనుభవించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ వేదికగా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మనందరం చూసినాం, అప్పుడప్పుడే బడిబాట పడుతున్నటువంటి ముక్కు పచ్చలారన్నటువంటి ఒక పసికందు, సారు నేను బడికి పోతున్నా, మా ఇంట్లో నా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, మా ఇల్లు కూల్చకండి, కనీసం నా బుక్కులైనా తెచ్చుకుంటా అంటే కూడా కనికరించినటువంటి ఒక రాక్షసత్వం ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిది. మరొక తల్లి ఆవేదనను కూడా మనం చూసినాం. సారు నాకు ఎదిగిన 3 ఆడపిల్లలుండ్రు, నా ఇల్లు కూలిస్తే నేను ఏడవై బతకాలని గోడున ఏడ్చినా కూడా పట్టించుకున్నటువంటి అరాచకపు పాలన ఈ యొక్క రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ పాలన. ఇన్ని చేసినటువంటి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఓవైసీ చేసిన అక్రమాలని టచ్ చేయడానికి మీకు దమ్ము సరిపోలేదు అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. ఓవైసీ అంటే వెనుక, లేకపోతే నీ భావన బామ్మడిగా? ఎందుకు నువ్వు ఓవైసీ చేసిన అక్రమాలను ఎందుకు కూల్చలేదు? విద్యార్థి పరిషత్ ఈరోజు ప్రశ్నిస్తా ఉంది. ఇప్పటికైనా విద్యార్థి పరిషత్ ప్రశ్నించిన తీరుతో సోయి తెచ్చుకొని నువ్వు అక్రమ కట్టడాలు ఎవరైతే బలిసిన వదిలేసి పేదలే పట్టకుండా నువ్వు పేదలకు సంరక్షించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరొక నాటకాన్ని పైకి తీసుకొస్తా ఉండు. ఇంతకుముందు సోదరులు చెప్పిండ్రు గుడుల పైన దాడులు. నాడు తెల్లోడు మన దేశానికి వచ్చి గుళ్ళను, మన సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని ఏ విధంగా అయితే ధ్వంసం చేసిండో నేడు కాంగ్రెస్ ఓడి పాలనలో కూడా అదే విధంగా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గుడి పైన దాడి జరిగితే మన సోదరుడు చెప్పినట్టు మతి సింహం లేదని చెప్పినావు కదా రేవంత్ రెడ్డి. అదే ఒక చర్చి పైననో, అదే ఒక మసీదు పైననో జరిగితే నువ్వు ఇదే విధంగా సమాధానం చెప్తావా అని చెప్పేసి నిన్ను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మసీదుల గురించి, చర్చల గురించి మాట్లాడడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వెనుకు. అంటే హిందువులన్నా, హిందూ దేవాలయాలన్నా నీకు అంత చిన్న చూపా? ఈ గడ్డ నుంచి ఒక్కటే సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, హిందూ దేవాలయాల జోలికి
జోలికి గాని హిందువుల జోలికి గాని వస్తే ఉరికిచ్చి కొట్టినటువంటి చరిత్రలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పరిపాలన చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు రోజుకొకరు పిట్టల్లా ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే సోయి రాలేదు కానీ ముఖ్యమంత్రికి మన సినిమా రంగం పైన పడ్డదయ్యా కన్ను. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేక చరిత్రాత్మకమైన స్టోరీలను మరియు ఒక జాతీయవాదానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సినిమాలను తీస్తూ ఒక తెలుగుడి సత్తాను, తెలుగు సినిమా రంగం యొక్క సత్తాను దేశవ్యాప్తంగా చాటుతున్నటువంటి ప్రముఖులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళపైన కన్నేసినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ఈ మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటన తొక్కిసలాటలో ఒక మహిళ చనిపోతే నువ్వు స్పందించిన బాగానే ఉంది. ఆ సినిమాకి వచ్చిందని చెప్పేసి నువ్వు హీరోని అరెస్ట్ చేయించినావు కదా, అదే నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 51 మంది విద్యార్థులు చనిపోయారు. నిన్ను ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేయాలి, నీ మంత్రివర్గాన్ని ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ చేయాలి, ఎన్ని రోజులు జైలుకు పంపించాలో సమాధానం చెప్పు. ఒక మహిళా మూర్తి చనిపోయిందని స్పందించినవి బానే ఉంది కానీ 51 మంది మహిళల కడుపు కోత కరువు చేసినటువంటి యొక్క రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ గోడు నీకు వినిపిస్తలేదా? 2 మహిళా మంత్రులు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఏ రోజు కూడా తల్లుల గోడు వినిపించదు. ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒక్కటే సవాల్ చేస్తా ఉన్నాం. కేసీఆర్ 10 ఏళ్ళు వెళ్ళిండు, నేను కూడా వెళ్తా అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఆల్రెడీ మీకు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. 10 ఏళ్ళు కాదు కదా, 10 దినాలు కూడా విద్యార్థి పరిషత్ని ఎదుర్కొని నిలబడలేవు. ఇన్ని జరుగుతున్నా కూడా మౌనంగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నామేమో. కొత్త వచ్చింది కదా కొన్ని రోజులు ఇద్దామని చెప్పేసి వదిలేసినాం. ఏడాది గడిచింది, సంబరాలు కూడా వేసుకున్నావు. ఇక చాలు, ఇప్పటికైనా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయకపోతే 7వ గ్యారంటీ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ నీకు సిద్దిపేట గడ్డ నుంచి ఇస్తా ఉంది. నిన్ను గద్దె దించడమే 7వ గ్యారంటీని అమలు చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నిన్ను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. రవంత అనుభవం లేని రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా ప్రతి చర్చలో కూడా విద్యార్థులను, నిరుద్యోగులను, ప్రజలను కలుపుకొని ఈ యొక్క రాష్ట్రం అభివృద్ధి కోసం పాటుపడు. లేకపోతే కేసీఆర్ కు పట్టినటువంటి గతి ఇదే. ఏ విద్యార్థులైతే నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడి కేసీఆర్ ని గద్దెనెక్కించారు, అదే విద్యార్థి నిరుద్యోగులు 10 ఏళ్ల తర్వాత గద్దెను దించిండ్రు. అదే విధంగా నిన్ను కూడా గద్దె దించే రోజు విద్యార్థుల చేతిలోనే, నిరుద్యోగుల చేతిలోనే ఉంది. దీన్ని గుర్తుంచుకొని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్న పరిపాలన కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నిన్ను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.